Otish.com. Learn anywhere, anytime. Hello students, this is class 6 of writing task 1, and in this class we will talk about an important case of fluctuation. This is called fluctuation, or you can even call this erratic pattern. You can even call this fluctuation spelling milaunu hola, an erratic pattern. So sometimes students are confused when they find these types of fluctuation in the graph. Aba यसमा के भन्ने त अब I have talked about transitions हैन त. So this is also transition, this is also transition. अब transition छ, अब बढिरहेछ घटिरहेछ, transition यस्तो केसमा के गर्ने त. So immediate transition भइरहेको बेलामा चाहिँ यसलाई fluctuation भन्ने सबैको डेटा दिनु पर्दैन. अब के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ I am going to teach you in this class है त. कस्तो हुन्छ भने कुनै कुराहरु अलि डिफिकल्ट भयो जस्तो हुन्छ, तर त्यसलाई डज गर्नुपर्छ के. त्यसलाई चाहिँ कसरी हुन्छ त्यसबाट बचेर निस्किने हो के कुराहरुबाट. सो त्यसको लागि अलिकति क्लेभर वर्क हैन, स्मार्ट वर्क हुनुपर्छ के गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ. अब अलिकति अब लेट्स बिगिन फ्रम द भेरी बिगिनिङ है त. टु बिगिन, अब यो भन्दा सुन्दा अल्छी लागिसक्यो होला, बट अल्छी गरेर हुँदैन है. अस्ट्रेलिया, युएस, क्यानाडा जाने भन्ने कुराहरु सोचिसकेपछि अल्छी गरेर हुँदैन. टु बिगिन पछि कमा. The number of arrests for unlawful drug use stood at nearly 55,000, 55 यो चाहिँ in thousands हो हैन, and 55,000 in 1991. So 1991 को केसमा चाहिँ के भयो त 55. So yeah, we don't know it is actually 55. That's why what did we do? Nearly 55,000 भन्यो. So this is a precision marker. Precision marker मा पनि I have talked about advanced precision markers. Just under, just above, well above, peak, low, त्यो कुराहरु नबिर्सिनु होला है. Which fell sharply to exactly 20,000 over the following 2 years. अब हेरौँ है. So we have 55,000 here. So 20,000 over the following 2 years. There is a 1 year gap. त्यही भएर 2 year भयो हैन. 1991 बाट 1993 को कुरा आउँदैछ यहाँ. We mentioned यहाँ चाहिँ हामीले टाइम मेन्सन गर्यौं. After that, the number experienced a dramatic inclination in 1996. अब यहाँबाट हामीले यहाँ यो inclination को कुरा गर्यौं किनभने बढ्यो. So this is not important. यो important भएन 1996. यहाँसम्म हामी पुग्यौं. So के भन्यो? After that, the number experienced noun form मा लेख्यौं है. यो noun structure मा लेख्यौं. Experienced भनेको छ the number experienced a dramatic inclination in 1996, reaching precisely 50,000. So data त मेन्सन गर्नु परि नै हाल्छ. यहाँसम्म पुग्यौं. अब यहाँ पछि जुन फ्लक्चुएसन छ यो फ्लक्चुएसनलाई चाहिँ कसरी लेख्ने त भन्दाखेरि नोट छ यहाँ एउटा. नोट in case of fluctuations use followed by structure. So we have already learned followed by structure हैन. So अब यस्तो फ्लक्चुएसन को केसमा चाहिँ हामी सिम्पली के गर्न सक्छौं followed by structure युज गर्न सक्छौं. जस्तै हामी के भन्न सक्छौं त यसपछि the number fluctuated till 1999, the number fluctuated till 1999 followed by a sharp rise comprising 80,000 in 2000. जस्तै यहाँ हामीले के भन्यौ फ्लक्चुएसन थियो, के भन्यौ फ्लक्चुएटेड भन्दियौ. फ्लक्चुएटेड टिल 19 कहाँसम्म फ्लक्चुएट भयो यहाँसम्म. त्यसपछि के भयो त फलोड बाइ के शार्प राइज, followed by a sharp rise. भयो फर्ममा भयो. अब यही कुरालाई अर्को स्टाइलमा लेख्न सकिन्छ. The number saw a fluctuation, or you can even write the number saw an erratic pattern. Erratic pattern पनि लेख्न सकिन्छ. नोट इट डाउन है. यसलाई नोट डाउन गर्नुस्. ERRATIC, erratic pattern. यो चाहिँ अलिकति एडभान्स्ड वर्ड भयो. फ्लक्चुएसन इज ए कमन वर्ड. अलिकति एडभान्स्ड वर्डमा vocab सो अफ गर्नु पर्यो भने चाहिँ erratic pattern भनेर लेख्ने. The number saw a fluctuation till 1999 followed by a sharp rise भनेर कन्टिन्यू गर्ने. Sharp rise comprising of 80,000 in 2000 भनेर कन्टिन्यू गर्ने. यो चाहिँ तपाईको नाउन फर्ममा आयो. किन नाउन फर्ममा आयो? The number saw a fluctuation भनेर हामीले नाउन युज गर्यौं यहाँ. यहाँ माथि के गर्यौं? The number fluctuated. यहाँ हामीले verb युज गर्यौं. That's why यो verb form भयो, यो noun form भयो. अब there was a फर्ममा पनि लेख्न सकिन्छ. There was an erratic pattern in the number till 1999 followed by a sharp rise sharp rise. अब यसपछि यो माथि नगएर तल गएको भए followed by a sharp decrease भन्दिन्थ्यौं हैन. अब डेट फर्ममा त्यही कुरालाई लेख्न सकिन्छ. See how cleverly we are writing the same thing in different forms. How smartly we are doing this. यो कुरा विचार गर्ने. 1996 to 1999 saw a fluctuation. यहाँ हेर्नु, यहाँबाट फ्लक्चुएसन सुरु भयो यहाँसम्म. 1996 to 1999 saw a fluctuation in the number, comma, followed by a sharp rise यसरी हामीले फ्लक्चुएसनलाई अभोइड गरेर
त्यसपछि के भयो भनेर फलोड बाई स्ट्रक्चरमा लेख्न सक्छौं वी क्यान डू दिस इन दिस स्ट्रक्चर एन्ड यु क्यान चुज एनी अफ दिज स्ट्रक्चर्स सो यु क्यान पज द भिडियो एन्ड कन्टिन्यू फ्रम हियर यु क्यान राइट योर आन्सर्स बाई योरसेल्फ फ्लक्चुएसनलाई चाहिँ इरेटिक प्याटर्न पनि भनिन्छ ओके लेट्स कन्टिन्यू ल ओभर द 2 इयर्ससम्म भयो त्यसपछि के भयो त आफ्टर द्याट द नम्बर एक्सपिरियन्स्ड ड्रामेटिक इन्क्लाइनेसन इन 1996 रिचिङ प्रेसाइजली 50,000 यहाँसम्म भयो 50,000 सम्म भयो त्यसपछि हेरौँ द नम्बर फ्लक्चुएटेड बब फर्ममा आयो है बब स्ट्रक्चर द नम्बर फ्लक्चुएटेड टिल 1999 फलोड बाई अ शार्प राइज विच पिक्ड एट 80,000 इन 2000 अब पिक्ड भन्ने कुरा त हामीले बिर्सिनै हुँदैन यो पिक हो नि त यहाँ मध्येको सबैभन्दा ठुलो डेटा कुन हो यो डेटा हो द्याट्स वाइ पिक भनेर चाहिँ हामीले लेख्नै पर्छ है यो हामीले लेख्नै पर्छ अब यहाँ मध्येको लो चाहिँ कुन हो त ल भन्नु त टेल मी विच इज द लो डेटा यो लो हो त यो लो होइन योभन्दा पनि तल छ नि यहाँ छ लो सबैभन्दा तल यो छ सो दिस इज अ लो है यो पनि मेन्सन गर्ने कहाँसम्म हामी यहाँ थियौँ ओके लेट्स रिड फ्रम हियर अल्दो अब यो चाहिँ हाम्रो के भयो भने सिम्पल फर्ममा आउँदैछ त्यही भएर अल्दो पछि कमा छ अल्दो देयर वाज ए प्लन्ज प्लन्ज भनेको शार्प डिक्रिज प्लन्ज प्लमेट हैन यो नबिर्सिने there was a plunge to approximately about 15,000 we do not know exact data they were approximately लेख्यौं about 15,000 in the next year so you can also write there was a plunge to the low of approximately भनेर लेख्न पनि सकिन्छ there was a plunge to the low of approximately about 15,000 in the next year so this is the low point hey with a slight त्यसपछि let's continue with a slight growth in the arrests in 2003 at 20,000 भनेको के भनिराछौं त अब स्लाइड ग्रोथ भयो यहाँ स्लाइड ग्रोथ भयो 2003 मा अब जहिले पनि रिचिङ भन्दाखेरि रिपिट भयो भने एट भन्दिने सिधै एट कति 20 at 20,000 the number stayed constant till the end of the era अब यहाँ चाहिँ लास्टसम्म कन्स्ट्यान्ट नै भएको छ त्यही भएर यो कुरा हामीले लेख्नै पर्छ the number stayed constant till the end of the era this is the way you write your answer hey you can pause the video pause चाहिँ तपाईले एनी टाइम मैले नभनेको बेला पनि you can pause the video म चाहिँ टाइम एन्ड अगेन अफ क्यामेरा गइरहेको छु so that it will be easier for you to read those answers at once है Let's see. अब body paragraphs plan मा आउँदैछौं हामी. Body paragraphs plan भनेको I have already talked about body paragraphs plan. So in this case there are 3 categories. हैन त there are 3 categories. So what do I do? मैले planning कसरी गर्ने त? In 1 categories and 2 categories. In first body paragraph र second body paragraph मा के गर्ने है त? Let's see. अब यहाँ पनि smart work को काम छ. You need to plan it in a smart way hard work हैन smart work गर्नु पर्यो smart भनेको के हो त जस्तै हेरौं है एकछिनको लागि let's suppose हामीले first body paragraph मा we wrote about pizza ल एउटा हामीले पिज्जा को बारेमा लेख्यौं र अर्को हामीले let's say we wrote about fried chicken है त fried chicken भनेको the green one fried chicken अनि त्यसपछि सेकेन्ड बडी प्याराग्राफमा पिज्जा के को बारेमा एकछिन ह्यामबर्गर्स ल ह्यामबर्गर्स को बारेमा लेख्यौं अब हेर्ने है अब दिस इज गुड यो पनि गर्न चाहिँ सकिन्छ बट यो गर्दा के हुन्छ त एकचोटी हेर्ने पिज्जामा के हुन्छ देयर आर नो एनी ट्रान्जिशन्स एउटा सेन्टेन्समा यो प्याराग्राफ यो यसको पिज्जाको बारेमा सकिन्छ त्यसपछि फ्राइड चिकन्समा चाहिँ हाम्रो यहाँ यहाँ एउटा ट्रान्जिसन छ हैन त्यही भएर चाहिँ यो एउटा सेन्टेन्स भयो यसको लागि 2 सेन्टेन्सेस सो देयर विल बी 3 सेन्टेन्सेस अब ह्यामबर्गर्समा पनि त के छ त ट्रान्जिसन त छैन ह्यामबर्गरमा सो ह्यामबर्गरको प्याराग्राफ त 1 सेन्टेन्समै सकिने भयो हैन 1 सेन्टेन्समा सकिने भयो सो अब इन दिस केस व्हाट वी क्यान डु के गर्न सक्छौं भने चाहिँ पिज्जा जसको चाहिँ ट्रान्जिसन नै छैन र अर्को कुन चाहिँको ट्रान्जिसन छैन ह्यामबर्गरको छैन भनेपछि फर्स्ट प्याराग्राफमा वी क्यान राइट अबाउट पिज्जा एन्ड ह्यामबर्गर्स And in the second body paragraph we can write about fried chicken. किन चाहिँ second body paragraph मा fried chicken भनेको किनभने 1 2 3 transitions छ there will be 2 to 3 sentences अनि माथि पनि there are only 1 and 1 transitions यहाँ पनि 2 to 3 sentences हुन्छ इक्वल हुन्छ भनेर भनेको हैन बट तपाईले you can do a random pick तर random pick गर्नु भन्दा अगाडि चाहिँ यो कुराहरुलाई हेर्ने विचार गर्ने ओके अनि अर्को पनि बेनिफिट चाहिँ हामीले जस्तै फर्स्टमा ह्यामबर्गर र पिज्जालाई लियौं भने के हुन्छ the consumption of pizza decreased
hamburger increased. So यसमा कन्ट्रास्ट छ however भनेर कनेक्टर्स युज गर्न सकिन्छ. सो यो दुईटालाई एउटामा लेख्ने यसलाई अर्कोमा लेख्ने यसरी हामीले प्याराग्राफलाई प्लान गर्न सक्छौं. Okay, we can plan the paragraph in this way. So in the first body paragraph what we can do, we can begin it by writing to begin. You can always begin your answer with to begin. Consumption of pizza by Mauritian teenagers stood at 60 times per year. Which भन्दा अगाडि कमा है जहिले पनि which भन्दा अगाडि कमा. Which was the highest among other fast foods? The rate declined. अब यहाँ हेरौँ है पिज्जा को हाम्रो यहाँ आयो. We talked about this one. त्यसपछि there are no any transitions. So what do we do? The rate declined rapidly throughout the era. We use the word throughout the era. Throughout किन भन्यो त हामीले किनभने झरेको झरे झरेको झरै छ throughout भयो. बिचमा फ्लक्चुएट भएर झरेको भए चाहिँ के हुन्थ्यो by the era हुन्थ्यो. झरेको झरे नभएको भए चाहिँ by the era. But in this case it is throughout the era. And reached exactly 10. You can see that it has reached 10. So यो बीचको हामीले we did not talk about any of the date. We began with 1985 and 2015 because there are no any transitions. In contrast, we use the connector here. यो चाहिँ हाम्रो connector हो. Connector कुन connector? यो चाहिँ contrasting connector. Contrast गर्ने connector. अब instead of in contrast, you can also write however, or you can also write although. You can also use those connectors. Okay. In contrast, the intake of hamburgers experienced a rapid inclination. अब के भयो त पिज्जा को declination भयो यसको inclination भयो त्यही भएर in contrast. Okay, 10 times for ल यो भनेको normal कुराहरु भयो मैले भनिसकेको छु. You can pause the video है. Let's go to the second body paragraph. Here we have the second body paragraph. You can read it by yourself. Read the paragraph. Okay. So this is the way you write the answer and this is the end of class 6. Let's revise. हामीले यो क्लासमा के गर्यौं त फर्स्ट मा we talked about fluctuation हैन fluctuation लाई के गर्ने fluctuation को केसमा always followed by भनेर चाहिँ यो स्ट्रक्चरलाई युज गर्ने followed by स्ट्रक्चर हामीले युज गर्छौं अनि त्यसपछि नेक्स्ट हामीले के गर्यौं बडी प्याराग्राफ प्लान पनि स्मार्टली गर्नु पर्यो त्यो कुरा हामीले गर्यौं त्यसपछि we wrote the paragraph and we finished this class. This is a very short class but very effective class.